जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आस्ट्रोलोजी सेशन को आगू बढ़ा आस्ट्रोलोजी सेशन क्रम आज आम पढ़ा 8th हाउस मोर फेवरेट टॉपिक आ जो मैंने ओकल्ट तंत्र एस्ट्रोलोजी पर भल पाती सेटा तांको ପାଇଁ भी एटा बहुत फेवरेट टॉपिक तो लिसन माइंडफुल आम एटी शोषण करियो थोड़ी ना बसछु आम बसछु कौन पे वास्तव सत्य को वास्तव सत्य कौन को लोक जो बुझी के अबुझा हुए ताल ताकू बाड्या पड़े ता पूर्व से लोक बुझीबनी है ना ना मु करिविनी ना ना हबनी से सब जिंस 8th हाउस रे आमे देखो चलो स्टार्ट करवा 8th हाउस को जे आयुर भाव मनुष्य केते वर्ष बंचियो तार आयु केते रहिबो सेटा 8th हाउस रे देखा ठीक अछि ना हम्म। 8th हाउस को जे पातालपुर जोटा तम आखि आगरा देखा जाउनी सेटा हला 8th हाउस तापर हिडन थिंग्स जाको तम अदृष्ट बोली कुह परंपरागत भाव रे जहाँ तुम दृष्टि अंतराल रे तुम पछपटे सब किला देवा तुमको रेडी की बही दैट इज 8th हाउस हठात। हाँ ଆଉ ओकल्ट सबुतिक गुप्त विद्या 8th हाउस अंडर रे आसे चाहे से तंत्र हो चाहे से जंत्र हो चाहे से मंत्र हो एनीथिंग व्हिच यू डू फॉर साधना टू गेट द सिद्धि दैट इज आल्सो कमिंग अंडर 8th हाउस तापर कौन अन्यर पैसा जो पैसा ताको कहे अनअर्नड इनकम तुमे जोड़ा इनकम करी ना हो सेटा तुमको बाय डिफॉल्ट मिलिबो ही मिलिबो जेमति इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हला इंश्योरेंस सेक्टर हला इन्वेस्टमेंट सेक्टर हला शेयर मार्केट हला दैट इज कमिंग अंडर 8th हाउस इंटेंस इमोशन एही मु बुझेई देबी कौन इंटेंस इमोशन कौन पे व्हाट इज इंटेंस इमोशन खाली इमोशन तो हवा तो अलग कथा इंटेंस इमोशन माने जेतेबेले तुमे प्रति सेल रे तुमे से भाव को अनुभव करिवो एटा हवा को बाध्य जहा अछि पिंडे ता अछि ब्रह्मांड तुमे जदि सेतिक अमाउंट र सीरियसनेस नहीं की कौन जिनस भाविच एवं ताको करिया पई शत प्रतिघात सत्वे शत बाधा विघ्न सत्वे तमे जो छिड़ा आइछो ताले 8th हाउस तुमको से रिजल्ट देबो ही देबो एटा निश्चित भाव देबो सेतर कोनोसी संदेह अवकाश नहीं आउ ताकू कहा जे मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस समस्त से हाउस को डरंती आ सेटा मोर बहुत ही फेवरेट हाउस कहबी काहे लास्ट ଯେତିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ମାଟି ତଳେ ଅଛି that is coming under 8th ହାଉସ ଯାହା ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା ତମ ଜୀବନର ଅନ୍ତଳାରେ ଲୁଚି ରହିଛି that is 8th ହାଉସ ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ତମ ଭିତରେ କୋଉ ଶକ୍ତି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେୟା ହେଇଯିବ that is 8th ହାଉସ ସଡନ ଦୁଃଖ ସଡନ ପୀଡା ସଡନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଞ୍ଛନା that is 8th ହାଉସ ଯେଉଁ ଗୁଡାକ ଦେଖି ହବନି ଅନୁଭବ କରିହବ ଭାବକୁ କଣ ଦେଖି ହୁଏ କିଏ କୋଉ ଭାବରେ ଭାବାହିତ ହେଇକି କଣ କରୁଛି ସେଟା କଣ ତମେ ଦେଖିପାରିବ କାର ଭାବ ପଜିଟିଭ ଅଛି କାର ଭାବ ନେଗେଟିଭ ଅଛି ସେଟା କଣ ଦେଖିପାରିବ ତମେ ଦେଖିପାରିବନି ତାର କର୍ମ କହିବ ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକର କଥାକୁ ଦେଖି ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନି କୌଣସି ଲୋକର କର୍ମକୁ ଦେଖି ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର କମ ଠକିବ ଜୀବନରେ ଇଣ୍ଟେନସନ ଇଣ୍ଟେନସନ ତମର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି ଏ କର୍ମର ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କମିଂ ଅଣ୍ଡର ଇଟ୍ ହାଉସ ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन तम जीवन केते मात्रा रे परिवर्तित हबो कोउठ कोउठ परिवर्तित हबो दैट इज कमिंग अंडर इट हाउस तमे जीवन रे यूटर्न केमति नबो भलरु खराब हबो खराब रु भल हबो गोटे गोटे मुनि अछंती पूरा साधना करथिबे काम क्रोध लोभ मद मोह आश्चर्य जाको मायार डेफिनेशन अछि सेतरे पसिकी वेवार्ड भी हिचंती केते भी पतित लोक अछंती जो माने प्राक जन्म रे बहुत खराब काम करचंती हठात से देवत्व को अचीव करचंती तो मनुष्य ପାଇଁ କିଛି इम्पॉसिबल नाही मनुष्य ପାଇଁ କିଛି इम्पॉसिबल नाही से जदि चाहे ताले निश्चित भाବରେ ताको से जिंस मिलिबो ही मिलिबो सेतर कोन संदर्भ अवकाश आ से जिंसडा तुमको 8th हाउस ही दो बदनामी तमे केते मात्रा रे बदनाम हबो सेटा भी 8th हाउस रे देखिबा आ कोउठी बदनाम हबो सेठी भी हमें देखिबा ठीक अछि विघ्न गोटे काम କରୁଛ ତା ଭିତରେ ସେ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ଆସୁ ଆସୁ ଠିକ କଣ ହବ ନା କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ ଘଟିଯିବ ତମେ ଯୋଉଥି ପାଇଁ ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ବି 8th ହାଉସ ଅଣ୍ଡରରେ
ଅଶୁଚି ଅଶୁଚି ମାନେ କାର କିଏ ଡେଥ କରିଗଲା, କାର କିଏ ଇଏ ହେଲା, ସେଟା ବି 8,000 ରେ। ଦାସତ୍ୱ ମାନେ କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ କରିବ, କିଏ ଦାସ ଭଳିଆ ଖଟିବ, ସେଟା ବି 8,000 ରେ ଦେଖାଯାଏ। ମଣିଷର ଜେନେଟାଲିଆ ପାର୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 8,000। କିଏ ଡକ୍ଟର ତ ତମେ 6,000 ବନିଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଏ ସର୍ଜନ ବନିବ ସେଟା ଦେଖାଯିବ 8,000। କଟାକଟି କରିବ ସେଟା ଦେଖାଯିବ 8,000। କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, ଲଂଜିଭିଟି, କୋଉ ଜିନିଷଟା କେତେ ବର୍ଷ ତିଷ୍ଠିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କମିଂ ଅଣ୍ଡର 8,000। ଆମ ମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୁରା ଜୀବନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ 8,000। ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟର କଣ ହବ କେହି କହିପାରିବେନି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 8,000। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, କିଏ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନବ, କିଏ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 8,000। ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେସନ, ଦେଖିବା, କାଲି କରିବା, ଆଜି କରିବାନି, ତା ପରଦିନ କରିବା, 8,000। ଯୋଉମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ଲ କରନ୍ତି, କ୍ରିମିନାଲ ଲ ପଢନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି, ସ୍ପାଏ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ପାଏ ହଉଛନ୍ତି, 8,000। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ, ଯିଏ ସେତିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟ କରିପାରିବ, ଯାହାର 8,000 ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ 8,000, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି 8,000, ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପଢୁଛେ ସେ 8,000। ରିସର୍ଚ୍ଚ 8,000, ancestors 8,000, ancestral property 8,000, chronic disease 8,000, sudden impulsiveness, କାର ମୁଡ ଯେତେ କହନ୍ତିନି ଭସ୍ମାସୁର ଭଳିଆ, ଆଜି ହଁ ମାନେ ଏବେ ଦରକାର, ନା ମାନେ ଏବେ ଦରକାର, ହାଣି ମାନେ ହାଣିବି, କାଟିବି ମାନେ କାଟିବି, ମାରିବି ମାନେ ମାରିବି, ଏ ସବୁ 8,000 ରେ ଦେଖିବା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ 8,000, ନିଜ ଦୋଷ, ପର୍ସନାଲ ଫଲ୍ଟ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପର୍ସନାଲ ଫଲ୍ଟ, ପର୍ସନାଲ ଫଲ୍ଟ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ରିପିଟ କରୁଛି, ଯାହା ଯୋଗୁ ମଣିଷର ସାଧନାରେ ଛିଦ୍ର ହେଇକି ତାର ପାୱାର ଗୁଡାକ ବାହାରିଯାଏ, 8,000। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି 8,000, ଡିପ୍ରେସନ 8,000, ସୁଇସାଇଡାଲ ଥଟ୍ସ 8,000, ଆଡିକ୍ସନ, କିଏ କେତେ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହବ ଖରାପ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, ଭଲ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, 8,000। ଅନଏଣ୍ଡ କହିଛି ତ, ଯୋଉଟା ତ ଯୋଉ ପଇସା ତମେ କମେଇନ ସେଟା 8,000। କହିବାକୁ ଗଲେ ସଂସାରର ଯେତେ ଯାବତୀୟ ବାଜ୍ୟ କଥା ଯୋଉଟାକୁ ମଣିଷ ଖୋଲା କାନରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି, କିଏ ମରିଗଲାଣି, କାର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି, କିଏ ଡିପ୍ରେସନ କୁ ପଳେଇଲାଣି, କିଏ ସୁଇସାଇଡ କଲାଣି, କିଏ ଜାଣିପାରୁନି ଜୀବନରେ କଣ କରିବ, 8,000। ସ୍ତ୍ରୀର ସୌଭାଗ୍ୟ 8,000, ଅପମାନ, କିଏ କେତେ ବ୍ଲେମ ସହିବ, 8,000, କିଏ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢିକି ହାରିଯିବ, 8,000, ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ପୀଡା 8,000। ଆଉ କଣ କହିବି, ସବୁତିକ 8,000 ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ, ମୁଁ ତ କହିଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସଂସାରର 5th ହାଉସ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ଯୋଉଟା କି ସେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ କରିନଥିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ହାଇ ରିସ୍କ ଟେକିଂ, ସେ କେବଳ 8,000 ଦବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 8,000 କାହାକୁ ଦବା ଉପରେ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଜାଣିବ ଯେ ପରମା ପ୍ରକୃତି ତମକୁ ବ୍ଲେସ କରିଦେଲେ। ତାକୁ ରନ୍ଧ୍ର କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଛିଦ୍ର କୁହାଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ସେଇ ଜାଗା ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ 8,000 ର କାରକ ପ୍ଲାନେଟ ଗୁଡା କହିବା। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଲଗ୍ନ, ଯଦି 8,000 ରେ କେତୁ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଲଗ୍ନ 8,000 ରେ ଶନି ଅଛି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଲଗ୍ନ 8,000 ରେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢିଆ ବଢିଆ, ବହୁତ ହି ବଢିଆ। କାହିଁକି? ଯଦି 8,000 ରେ କେତୁ ଅଛି, କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଛା ରାଶିକୁ ର କୋ ରୁଲର ହଉଛି କେତୁ, ଯୋଉଟା କି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ପଡେ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ରୁଲିଂ ପ୍ଲାନେଟ ହଉଛି କେତୁ। ଯଦି କେତୁ ରହିଗଲା ନା, ସିଏ ତମକୁ ଏମିତି ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟ ଦବ, ଖାଲି 8,000 ରେ କେତୁ ରହିଲେ ହବନି, 4, 8, 12 ରେ କାହାର ଯଦି କେତୁ ଅଛି, ତାର ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ, ଯାହାର କାହାର 4 ରେ କେତୁ ଅଛି, ତାକୁ ତମେ ମିଛ କହିବନି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଦବ, ଏଇ ତୁ ମତେ ମିଛ କହୁଛୁ ନା। ସେ ଭଏସର ପିଚ୍ ରୁ ଜାଣିଦବ ଯେ ତୁମେ ତା ଆଗରେ ସତ କହୁଛ କି ତମେ ତା ଆଗରେ ମିଛ କହୁଛ। ଯଦି ଟିକେ ବି ସାଧନା କରୁଥିବ, ସେ ଜାଣିଦବ 4th ହାଉସ କେତୁ, ତମ ମନର ଭାବ ତା ସତିକି ଅନ୍ତରରେ ପଢି ହେଇଗଲା। ସାମ୍ନା ବାଲା ଦେଖା ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ ଜାଣିବ।
और फोर्थ हाउस केतु इज ए वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन एज फार एज मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल पीसनेस, मेंटल कामनेस को मेंटेन कर रखिया। କିନ୍ତୁ ଏଇଟ୍ ହାଉस କେତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ବିୟଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିକଜ ତାକୁ ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ଶୁଭାଯିବ, ଜଣାଯିବ ଯଦି ସେ ଟିକେ ମାତ୍ରାରେ ସାଧନା କଲା। ଟିକେ ସାଧନା କଲା ନା ତାକୁ ହିଣ୍ଟସ ମିଳିଯିବ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ ବିବେକ ଅନୁଚିତ ଧର୍ମୋଚିତ କର୍ମ କଲା, ଭଟ ସେ ଜାଣିଦବ ଯେ ଭାଇ ଏଇଟା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତାର ଗଟ ଫିଲିଂ ତା ପେଟରେ ତ କେମିତି ଲାଗିବ ଆଉ, ତା ପେଟର କମ୍ବିନେସନ ଟାକୁ କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହବ ତାକୁ ସବୁ ସେ ଜାଣିଯିବ ଆଉ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଚାରିଆଟେ ବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଆଭାସ ଆସିଯାଏ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ। ଠିକ ଅଛି। ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ କେତୁ ଏ ଲୋକ ସଂସାରରେ ଏମିତିଆ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ଯଦି ହଜାର ହଜାର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନବାକୁ। ସେମାନେ ସଂସାର ସନ୍ୟାସୀ ରହନ୍ତି। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ କି କେତୁ କୋଉ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବସିଛି କଣରେ ବସିଛି। ଠିକ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଲି ଦେଖିକି କେବଳ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି କେତୁ ଏମିତି ଅଛି ମାନେ ଇଏ ହିଁ ହବ। ବଟ୍ ତାର କେତୁକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି, ଜୁପିଟର ଦେଖୁଛି କି ଭେନସ ଦେଖୁଛି, କି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଭାଇଟାଲ ଥିଙ୍ଗ ଟୁ, କାରଣ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ 9ଟା ଗ୍ରହ ବସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଏଇଟ୍ ହାଉସ କଣ ପାଇଁ? ଭାଇ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ହଉଛି ବିଜନେସ ର କାରକ, ଆଉ ଏଇଟ୍ ହାଉସ ହଉଛି ଅନଅର୍ନଡ ଇନକମ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଏଇଟ୍ ହାଉସ କୁ ଗଲା ଦେ ନୋ ହାଉ ଟୁ ଅନ୍ୟର ପଇସାକୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ନିଜ ପକେଟକୁ ନେଇ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଜଣା। ସେମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ର ମାଷ୍ଟର୍ସ ହେଇଥାନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ଭାବରେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଏଇଟ୍ ହାଉସ ର ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଛାଡିଦବ, ଇଏ ସଂସାରକୁ ବିକି ଦେଇକି ନିଜ ପକେଟରେ ପଇସା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ସେଟା ଇନବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଏଇଟ୍ ହାଉସ ରେ ଏତେ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଏ, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତନ୍ତ୍ରର କାରକ ହଉଛି ମର୍କ୍ୟୁରୀ। କାହାର ତନ୍ତ୍ର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହବ କି କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତନ୍ତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମର୍କ୍ୟୁରୀ। ସବୁତିକ ତନ୍ତ୍ର ଆମେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ହିଁ ଦେଖୁ, ଆଉ କେତୁରୁ ବି ଦେଖୁ। ମନ୍ତ୍ରଟା ମାର୍ସ, କି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୋସିଜିଅର ଟା ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ରହିଲା, ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ। ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ ଯଦି ଏଇଟ୍ ହାଉସ ରେ ବସନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଲଙ୍ଗ ଲିଭଡ ହୁଏ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆକୁ କର୍ସ ବି କୁହାଯାଏ, କାରଣ 90 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକ ଘୁଷୁଡୁଥିବ ମରୁ ନଥିବ ଯଦି ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ ଏଇଟ୍ ହାଉସ ରେ ରହିଲେ। ଇଟ ଡିପେଣ୍ଡସ କି ଏଇଟ୍ ହାଉସ ରେ କଣ କମ୍ବିନେସନ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଭାବିବେ ମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ମାନେ ହେଇଗଲା, ସେମିତି କମ୍ବିନେସନ ଜମା ଚେକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଜେନେରାଲି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସଟନ ଏଇଟ୍ ହାଉସ ରେ ରହିଲେ ଲଙ୍ଗ ଲିଭ୍। ଠିକ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଏଇଟ୍ ହାଉସ କୁ ବନେଇ ଦେଲା, କେମିତି ବନେଇବ ନା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ଚାରିଆଟେ ବାରରେ କାର କେତୁ ଅଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ସେ ଘର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବାକୁ ଲାଗିବ ଦିନକୁ ଦିନ। ନହେଲେ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଶୁଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢେ। କିନ୍ତୁ ୟା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ କିଛି କରିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ତୁମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟ୍ ହାଉସ ର ବିଭିନ୍ନ କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।